வணக்கம். இன்றைய மாவட்ட செய்திகள். புதுச்சேரிக்கு 2 நாள் அரசுமுறை பயணமாக வந்த துணை ஜனாதிபதி ஜக்தீப் தன்கர் இன்று புதுச்சேரி பல்கலையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளித்து பேசினார். Friends, there is need for change of national mindset also. Let me first come to the political system. We have picked up the habit of not making a difference but differing one with one another. Any good idea coming from someone else and not from me is wrong, because I believe in the supremacy of my own idea. In the process I am sacrificing our Vedic philosophy of Anantavad. There has to be abhivakti, there has to be vad-vivad, there has to be expression, there has to be dialogue. The two are complementary. We have to move ahead in that direction. We are too keen to raise the political temperature. Climate change is doing that for us. We all are concerned. Why should we melt the glaciers of our patience? Why should we act impatiently, getting away from our civilizational spirit and essence? I appeal to the political firmament, the leadership in politics. Please moderate the temperature of politics. There is no room for confrontation. There has to be dialogue. Disruption and disturbance are not the mechanism which framers of the Constitution in Constituent Assembly taught us. It is high time, when India is on the rise and the world is looking at us. There are bound to be challenges, because India at the moment is the most aspirational nation in the world as a result of phenomenal development of last decade. Those challenges to us will get complexed if our politicians do not measure up to the requirement of always listening to national interest and national development. How can we be divided on languages? No country in the world is as rich when it comes to languages as our Bharat. And just imagine Sanskrit, its importance globally. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Marathi, Pali, Prakrit, Bengali, Assamese. I named these 11 because these are our classical languages. In Parliament, discourse is allowed by the members in 22 languages. Boys and girls, our languages indicate inclusivity. Sanatan teaches us nothing but to be in togetherness for the same sublime purpose. So what has flown out of inclusivity? What is responsible for inclusivity? Can it be a premise of divisiveness? I appeal to everyone to soul search, be reflective, rise to the occasion, marvel at our great accomplishments, look at our destination, take into account future of boys and girls, and let us get over this storm. National Education Policy 2020. Governors of the states were those whose opinions were sought. I was fortunate to be Governor of the State of West Bengal, a great place when it comes to education, excellence, culture, heritage. After more than 3 decades, we had this policy, National Education Policy. I appeal to everyone, twofold. One, implement the position reflected in the policy. It is not policy of any government. It is national education policy
that is game changer and epochal development. My appeal to the states that have not so adopted it. And those that have adopted, I call upon universities, academic institutions to realize what is given in the policy. Let our boys and girls be fully aware the benefits of the policy. Please have workshops. Once they will come to know for the first time, they will realize our national education policy is the best in the world because it allows you to distance from degrees. It allows you to fully exploit your talent and potential. It allows you when it gives premium to your attitude. It allows you multi-courses. It allows optimal utilization of time. Because the world is changing too fast for us. We never thought there will be something as dramatic as industrial revolution. But disruptive technologies have shaken us. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain and the kind. India has been quick to be amongst front-running nations in the world. We have launched quantum computing, green hydrogen mission that has a huge potential for boys and girls. But we have to realize our artificial intelligence has entered our workspace, entered our home, entered our mind. We have to convert this challenge into opportunities, and I'm sure you will grab this. It has enormous potential for you. கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டியை அடுத்த தராசு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 80 வயது குடுகுடு பாட்டி நேற்று மாலை சவுக்கு தோப்பு வழியாக நடந்து சென்றார். அங்கு போதையில் இருந்த காமுகன் பாட்டியை வழிமறித்து ஆசைக்கு இணங்கும்படி தகராறு செய்தான். அவனிடம் தப்பிக்க முடியாமல் பாட்டி திக்குமுக்காடினார். அப்போது மூதாட்டியை காமுகன் சவுக்கு தோப்புக்குள் தூக்கிச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து தப்பினான். அப்பகுதி மக்கள் மூதாட்டியை மீட்டு சிதம்பரம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தனர். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார். இவ்வழக்கில் தொடர்புடையவன் காடாம்புலியூரைச் சேர்ந்த சுந்தரவேல், வயது 35 என தெரிய வந்தது. பன்ருட்டி இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் காடாம்புலியூரில் பதுங்கியிருந்த சுந்தரவேலை சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து தனிப்படை போலீசார் இருவரை சுந்தரவேல் சரமாரியாக குத்திவிட்டு எஸ்கேப் ஆக முயன்றான். அப்போது இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி தற்காப்புக்காக தனது கைத்துப்பாக்கியால் சுந்தரவேலின் வலது காலில் ஒரு ரவுண்ட் சுட்டார். இதில் ஸ்பாட்டிலேயே சுருண்டு விழுந்த சுந்தரவேலை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர். அவனையும் கத்திக்குத்தில் படுகாயமடைந்த 2 போலீசாரை சிதம்பரம் அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தனர். காமகொடூரன் சுந்தரவேலை சுட்டுப்பிடித்த தனிப்படை போலீசாரை பொதுமக்கள் பாராட்டினர். நம்ம தெரேசு பகுதியில் நேற்றைக்கு மாலை சுமார் ஒரு 4 மணிக்கு மேலே ஒரு 80 வயது பெண்மணி அந்த ரோட்டில் அவங்க ஊருக்கு வெளியே சென்று கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு அடையாளம் தெரியாத ஒரு வாலிபர் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்து அதனால் அந்த அம்மாவை வந்து நம்ம மீட்டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க. ஸோ அதை குறிப்பாக அதை விசாரணை செய்து டிஎஸ்பி பன்ருட்டி ராஜா தலைமையில் மற்றும் ஆய்வாளர் வேலுமணி தலைமையில் ஒரு 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது. அந்த தனிப்படைகள் வந்து இரவு முழுவதும் வந்து அங்கே கிடைத்த பொருட்களை வைத்து தீவிர விசாரணை செய்தார்கள். விசாரணை செய்ததில் அந்த தெரேசு பகுதிக்கு அருகே உள்ள எஸ்கே பாளையம் என்ற ஊரைச் சேர்ந்த சுந்தரவேல் அப்படின்ற ஒரு நபர் தான் இந்த பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவரை வந்து இன்றைக்கு காலையில் காடாம்புலியூர் அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் தெரிந்து அங்கே போகிறாங்க. அங்கே இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி மற்றும் குபேந்திரன் அண்டு ஹரிஹரன் என்ற ஒரு 2 கான்ஸ்டபிளும் இன்ஸ்பெக்டரும் போகிறாங்க. அங்கே இருக்கிறார் நம்ம இந்த சுந்தரவேல். அவரை வந்து பிடிக்க முயற்சி செய்கிறாங்க. முயற்சி செய்யும்போது அவர் வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய கத்தியை வைத்து மிரட்டுகிறார். அதாவது வந்து வெட்ட வருகிறார். ஆய்வாளர் வந்து எச்சரிக்கிறார். அதையும் மீறி அவர் வந்து குபேந்திரன் என்ற காவலரை கையில் வெட்டி விடுகிறார். அதை மீறி தங்களை ஆய்வாளரும் அந்த காவலர்களையும் தற்காக்கும் பொருட்டு
இவர் வந்து ஒரு ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணுறாரு, அது காலில் முட்டியில் ஃபயர் பண்ணுறாரு. ஸோ அதை உடனடியாக அந்த சுந்தரவேலையும் அந்த காவலரையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இப்போ பண்ருட்டி ஜிஹெச்சில் அட்மிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இவர் மட்டும் அட்மிஷன் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, இந்த சுந்தரவேலுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தமிழகம் முழுவதும் 4 கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளது. அதாவது மேட்டுப்பாளையம், ஈரோடு மற்றும் திருவெண்ணைநல்லூர், திருச்சி ஆகிய பகுதிகளில் வந்து இவருக்கு வந்து கொள்ளை வழக்கு இருக்குது. கடந்த மார்ச் மாதம் வந்து தான் இவர் திருச்சி கண்டோன்மெண்ட்டில் போடப்பட்ட கொள்ளை வழக்கில் வந்து சிறை சென்று 2 நாட்கள் முன்பு தான் இங்கே வெளிவந்திருக்கிறார். அவர் வந்து இப்போ நம்ம விசாரணையில் அவர் வந்து நேற்று குடிபோதையில், மது போதையில் இந்த நிகழ்வு பண்ணதாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். மேற்கொண்டு விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வேலூரில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் வெங்கடேசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி பங்கேற்றார். தமிழ்நாட்டைய மற்ற நாடுகளிலிருந்து முதலீடு இங்கே செய்யறாங்கன்னு ஒரு கேள்வி. தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா, நாங்க இதுவரைக்கும் 10 லட்சம் கோடிக்கு தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு பொய்யான செய்தி சொல்லியிருக்கிறார். அதுல 10 லட்சம் கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றாரு. அமெரிக்கா அதுக்கு முதலமைச்சர் 17 நாள் அமெரிக்கா போனார்ல, எதுக்கு போனாரு தெரியுமா? எனக்கு தெரியும் எதுக்கு போனார், உங்களுக்கு தெரியும். அங்க இருந்து ஏதோ அங்க தங்கினாரா, அங்க வந்தாரா, போனாரா. 10 லட்சம் கோடிக்கு எவ்வளவு இன்னைக்கு முதலீடு செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா அது பதில் சொல்ல மாட்டேன். வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு இன்னைக்கு பதில் வரல, வராது. ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. 10 லட்சம் கோடியில மொத்தமா அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000-60,000 கோடி தான் முதலீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க. நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ரவி, ஜெகன், நல்லூர் சண்முகம், மாநில பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா, மாநில துணைத் தலைவர்கள் சண்முகம், இளவழகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கொடைக்கானல் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ரோஸ் கார்டன் மற்றும் பிரையன் பூங்காவில் உள்ள பல வண்ண மலர்களை கண்டு ரசிக்கின்றனர். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டும் பூக்கும் நெதர்லாந்தை தாயகமாக கொண்ட லில்லிய மலர்கள் பிரையன் பூங்காவில் பூக்க துவங்கியுள்ளன. வழக்கமாக மே மாதம் பூக்கக்கூடிய லில்லிய மலர்கள் தற்போது இந்த ஆண்டு 1 மாதம் தாமதமாக பூக்க துவங்கியுள்ளது. பூக்கள் பூக்க துவங்கியதிலிருந்து 15 நாட்கள் வரை இந்த பூக்கள் செடிகளில் இருக்கும். லில்லிய மலர்களிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய வாசனை மனதை மயக்கும். இந்த மலர்கள் வெள்ளை மற்றும் ரோஸ் நிறங்களில் பூக்கும். லில்லிய மலர் ஒன்று பூங்கொத்து போல் அழகாகவும் மிடுக்காகவும் காட்சியளிக்கும். கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் வந்து இப்போது வந்து லில்லிய மலர்கள் வந்து பூக்க தொடங்குது. இது வந்து நெதர்லாந்துலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண வந்து மொத்தம் 3 வகை உள்ளது. இதில் வந்து ஏசியாட்டிக், ஓரியண்டல், அடுத்து வந்து ரோஸ் லில்லி. ரோஸ் லில்லி வந்து இந்த வருடம் வந்து புதுமையாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த பூக்கள் வந்து பூத்ததிலிருந்து ஒரு 15லேருந்து 20 நாட்கள் வந்து வாழும் தன்மை உள்ளது. இந்த பூக்கள் வந்து மிகுந்த வாசனை மிகுந்ததாக இருக்கும். இது வந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளை பெரிதும் கவர்ந்து நல்லா மகிழ்ச்சியோடு அதை பார்த்து ஃபோட்டோ, செல்ஃபிலாம் எடுத்து மகிழ்ந்து கொண்டாடி இருக்காங்க. சேலம் மாவட்டம் தலைவாசல் அருகே திருவாச்சூர் கிராமத்தில் 2000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்கு சுகாதார வளாகம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. இங்குள்ள மூப்பனார் கோயிலை சுற்றியுள்ள நிலம் தனிநபர்களால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதை மீட்டு பொது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என மக்கள் போராடி வருகின்றனர். எனினும் அரசு தரப்பில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதை கண்டித்து நிலத்தை மீட்க வலியுறுத்தி ஆத்தூர் ஆர்டிஓ அலுவலகத்தை மக்கள் முற்றுகையிட்டனர். நாங்கள் திருவாச்சூர் கிராமத்தில் சுமார் ஒரு 2000 குடும்பங்கள் வசித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு சொந்தமான இடம், அதாவது கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தை தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாங்கள் கிராம அதிகாரி இடத்திலும் வருவாய்த்துறை அதிகாரி இடத்திலும் தாசில்தார் அவர்களையும் மனு கொடுத்து இதுவரை எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதனால் பஞ்சாயத்து கிணறு இருந்த இடம்
ஒரு தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு கொட்டகை அமைத்து அது அரசு பட்டா வாங்குவதற்கு முயற்சிக்கிறார். நாங்க பல தடவை வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் மனு கொடுத்திருக்கிறோம், ஆடியோவுக்கும் மனு கொடுத்திருக்கோம், தாசில்தாருக்கும் மனு கொடுத்திருக்கோம், கிராம அதிகாரிக்கும் மனு கொடுத்திருக்கோம். இதுவரை எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல. அதை உடனடியாக எங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து அந்த இடத்தை அகற்றி கொடுத்து எங்க பொது ஸ்தானத்துக்கு எங்களுக்கு கொடுங்க. அங்கு வந்த போலீசார் முற்றுகையில் ஈடுபட்டோரை சமாதானம் செய்து ஆர்டிஓ அலுவலகம் உள்ளே செல்ல அறிவுறுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பொள்ளாச்சி ரோட்டில் கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று இன்று மதியம் பல்லடம் 4 ரோடு சிக்னலில் திருச்சி ரோட்டில் செல்வதற்காக திரும்பியது. அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த 3 டன் எடை கொண்ட கண்டெய்னர் லாரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கவிழ்ந்தது. அப்போது அவ்வழியாக 2 வீலரில் சென்ற 2 பெண்கள் கண்டெய்னருக்குள் சிக்கினர். இதில் இடிபாடுகளில் சிக்கி இருவரும் ஸ்பாட்டிலேயே பலியானார்கள். விசாரணையில் பலியானவர் பல்லடம் மகாலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் மனைவி கிருத்திகா, வயது 35 என தெரியவந்தது. மற்றொருவர் யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. பல்லடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு அருகே கல்லடிக்கோடு களப்பறை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லிசி. இவர் மகன் டோனியுடன் பைக்கில் சென்றார். பாலக்காடு கோழிக்கோடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது பைக் எதிர்ப்புறம் வந்த மினி வேன் மீது மோதியது. இதில் மினி லாரியின் சக்கரம் லிசி தலையில் ஏறி இறங்கியது. படுகாயமடைந்த லிசி ஸ்பாட்டிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மினி லாரியின் பின்னால் வந்த ஆட்டோவும் சிக்கி சேதமடைந்தது. விபத்தில் காயமடைந்த டோனியை அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தனர். பாலக்காடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.